सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब बहुत ही वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच असी गल करन जा रहे हैं पीएस टैट प्रिपरेशन दी। पीएस टैट दे नाल तुसी सी टैट दी प्रिपरेशन दी भी गल नूं समझ सकदे हो। पीएस टैट दी प्रिपरेशन तुसी किवें कर सकदे हो, पहली वार दे विच इस प्रीख्या नूं किवें पास कीता जा सकदा है, घरे बैठे सैल्फ स्टडी नाल तुसी किवें इस प्रीख्या नूं पास कर सकदे हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ने ਜਿਹੜੇ कि 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ पेपर दे चुके ने। पीएस टैट ਦੇ पेपर ਦੀ मैं गल कर रहा, बट फिर भी उन्हां दी पीएस टैट ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ क्लीयर नहीं ਹੁੰਦੀ। कुछ स्टूडेंट मेरे नाल गल करते हैं, मैनू कॉल करते हैं कि सर सानू इत्थों समस्या आ रही है कि असी की पढ़ीए इहो जिहा कि जिहड़ा साडा पेपर हैगा पीएस टैट दा वो क्लीयर हो जाए। सो दोस्तों इस रिगार्डिंग ही आपां इस वीडियो विच गल करन जा रहे हैं। सो इस वीडियो नूं तुसी बड़े ही ध्यान नाल सुनना है। जिहड़ियां गल्लां मैं समझाउण दी कोशिश करूँगा तुसी उन्हां सारियां गल्लां नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनना है एंड इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है कि पीएस टैट के पेपर की तैयारी तुसी बड़े ही सौखे तरीके नाल खुद ही कर सकते हो। तुहानूं कोई कोचिंग लैण की भी लोड़ नहीं हैगी। कोचिंग लेना या फिर ना लेना वो तो बाद दीयां गल्लां ने, बट जिहड़े स्टूडेंट ये बहाना लगा देंदे ने कि सर सानू कोचिंग नहीं मिली जिहदे करके असी पीएस टैट की ਪ੍ਰੀਖਿਆ नहीं क्लीयर कर सके, स्पैशली उन्हां साथियों लिए मैं ये वीडियो बना रहा। एंड की दोस्तों इस पेपर की तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाऊगी? बिल्कुल। अपने इस चैनल ते पहलां भी काफ़ी सारियां वीडियोज़ बनाईयां गईयां ने। 3-4 सालों तो आपां पीएस टैट सी टैट तो संबंध में आपां काफ़ी सारा जिहड़ा कॉन्टेंट हैगा जी वो बना रहे हैं तुहाडे लई फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपां नहीं लैंदे जी। एंड इस तो बाद भी जेकर होर भी पीएस टैट आउणगे जी फ्यूचर विच जिहड़ियां अपने द्वारा वीडियोज़ बनाईयां जाणगियां वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही बनाईयां जाणगियां। एंड जिहड़े साथी इस वीडियो नूं पहली बार वेख रहे आ, चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ, क्योंकि अपने इस चैनल ते टीचिंग एग्जाम तो संबंधित कोई भी अपडेट आती है बीएड वाले सारे साथी एंड ईटीटी कर रहे सारे साथी भी इस चैनल को सबसक्राइब जरूर करन। सो शुरुआत करते हैं जी अज की अपनी वीडियो की। सो आपां गल कर रहे सी कि जिन्हां साथियों की जिहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ हैगी पीएस टैट की गल कर रहे हैं आपां नहीं क्लीयर हो रही, उन्होंने इस तरह का की पढ़ना चाहिए है या फिर वो आपदी पेपर की तैयारी किवें करन कि उन्हां दी जिहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ हैगी वो क्लीयर हो जाए। सो आपां गल कर रहे हैं कि जिहड़ा पीएस टैट का पेपर हुंदा है वो तुहानूं 2 भागां विच वेखण नूं मिलदा है। एंड पीएस टैट की ਪ੍ਰੀਖਿਆ कंडक्ट कदों होऊगी ये तो आपां नूं नहीं पता, बट सी टैट साल दे विच 2 बार कंडक्ट करवाया जाता। रीसेंटली एक 20 अगस्त नूं सी टैट की ऑफलाइन ਪ੍ਰੀਖਿਆ हुई सीगी एंड इस तो बाद हो सकता है दसंबर दे विच भी तुहाडे तो सी टैट की ਪ੍ਰੀਖਿਆ लई जावे। सो जेकर तुसी सी टैट के पेपर की तैयारी करते हो पीएस टैट के पेपर की तैयारी भी ऑटोमैटिकली हो जानी आ, क्योंकि सी टैट का जिहड़ा सिलेबस हुंदा है जी पीएस टैट दे कह सकते हैं कि जिहड़ा पीएस टैट का सिलेबस हुंदा ते सी टैट का सिलेबस हुंदा लगभग सेम ही हुंदा है। बस फर्क इन्ना हुंदा कि पीएस टैट के पेपर विच जिहड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक बेस ज़्यादा पूछ लए जाते हैं। अदरवाइज सी टैट दे विच जिहड़ी तुहाडे तो क्वेश्चन जिहड़े क्वेश्चनिंग की जाती है उहदे विच रीजन बेस्ड जिहड़े क्वेश्चन हुंदे ने जी वो ज़्यादा हुंदे ने, बट पीएस टैट दे विच स्टैटिक जिहड़े क्वेश्चन हुंदे ने वो ज़्यादा हुंदे ने। बट अप्रोक्सीमेटली इन्हां दोनों ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ जिहड़ा सिलेबस हुंदा है जी वो दोनों ही तुहानूं सेम वेखण नूं मिलदे आ। हुण गल आउंदी है कि सर असी तैयारी किवें करिए इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ कि सर जिहड़ा साडा पेपर हैगा आ वो फस्ट अटैम्प्ट दे विच ही क्लीयर हो जाए। सब तो पहला तुहानूं सिलेबस समझण की लोड़ है कि इहो जिहा सिलेबस विच हुंदा की है कि जिहड़े साथी ने काफ़ी टाइम तो तैयारी कर रहे हैं बट फिर भी उन्हां दा जिहड़ा पेपर हैगा वो क्लीयर नहीं हुंदा। वैसे एक गल मैं होर तुहानूं समझा दियां, मेरा तो चलो पीएस टैट क्लीयर हैगा, मास्टर काडर का पेपर भी चलो क्लीयर आ, बट जिहड़े साथी हैगे ने कि किसी साथी का अपने इस चैनल दीयां वीडियोज़ वेख के भी पेपर क्लीयर होया है। हज़ारां स्टूडेंट ने जिन्हां साथियों ने मतलब कि कमेंट भी करते हैं, फोन करके भी दसदे भी होंगे कि सर असीं तुहानूं मिलण जरूर आवांगे जदों साडा मास्टर काडर का पेपर क्लीयर हो गया। एंड उन्हां सारे साथियों ने पीएस टैट की कह लो कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ पास की सीगी अपने इन्हां चैनल तो वीडियोज़ वेख के। हुण आपां आपदे मैटर ते गल लैके आउने आ जी कि आपां गल कर रहे सी कि आपां इहो जिहा की पढ़ीए किवें पढ़ीए कि पीएस टैट की जिहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ की तैयारी हैगी आ वो चंगे तरीके नाल कर लीए। सब तो पहला मैं ये समझा देना कि पीएस टैट का जिहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ लई जाती है, जिहड़ा एग्जाम लिया जाता कंडक्ट करवाया जाता सरकार द्वारा,
ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ PS ਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ CTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ KVS NVS ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ CTET ਪਾਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ CTET ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CTET ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। PS ਟੈਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ETT ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ETT ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਪਰ 1। ETT ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DLED ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ B.Ed ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ DLED ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, BTC ਜਾਂ ਫਿਰ ETT ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਪਰ 1 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ PS ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਹੈਗਾ ਆ, PS ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 1 PS ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ETT ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ETT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PS ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ETT ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ JBT ਟੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 2 ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਪੇਪਰ 2 ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ 8ਵੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ 1, ਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੇਪਰ 2 ਈਵਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 150 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ 150 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 1 ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ 2 ਦਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ 150 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ 150 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 90 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 90 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ETT ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ CDP ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ 30-30 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੇ CDP ਵੀ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 15 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ 15 ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾफ़ी सारे ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ 3 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 90 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਪਰ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ। ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ EVS ਤੇ ਮੈਥ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? EVS ਐਂਡ ਮੈਥ। ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜੀ? EVS, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਥਸ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ EVS ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। CDP ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2-4 ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ EVS ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ EVS ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ NCERT ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ। ਪੇਪਰ 1 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, CDP, EVS ਤੇ ਮੈਥ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। 150 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ BC ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ SC ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 82 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ? 90 ਨੰਬਰ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 82 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 120 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ। ਪੇਪਰ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ EVS ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੈਗਾ ਆ, B.Ed ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਰਦੂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ B.Ed ਵਿੱਚ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ SST ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਥਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ SST ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ SST ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ SST। SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਨੰਬਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ? 60 ਨੰਬਰ। 30 ਇਹ ਬਣ ਗਏ 90, 90 + 6 ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ 150। ਸੋ ਜਿਹੜੇ SST ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, SST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ SST ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ SST ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ SST ਦਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਟ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੂਸਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ SST ਦੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਬਣੂਗਾ SST ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ? 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ SST ਦੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ SST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ SST ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ SST ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ SST ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ SST ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ PS ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਈਮ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਥ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SST ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿਓ। ਤੇ SST ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਥ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ PS ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ? PS ਟੈਟ ਦਾ ਮੈਥ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੈਥ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ NCERT ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, CDP, SST, EVS ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਲੇਟਡ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ PS ਟੈਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ CTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ PS ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ PS ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PS ਟੈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।